যেবারে মাইকিং করেছিল খারেজ ওয়াহাবি, আশরাফ সিদ্দিকী ওয়াজ শুনলে ঈমান চলে যাবে। মনে আছে আপনাদের? আসেন খারেজগুলো ডাকেন, সব খারেজি একজাত করেন, দেখেন কার ওয়াজ শুনে ঈমান যায়। যারা মানুষের ঈমান নষ্ট করে, ওই নষ্ট হয় ঈমানকে তাজা হয় আল্লাহর ওলিদের কথা শুনলে। আর এটাই হলো বাতিল ফেরকার ভয়। বাতিল ফেরকা জানে যে সে আসলে আমাদের ভণ্ডামি ফাঁস হবে। তারা নবীকে আমাদের মতো বলছে, বড় ভাইয়ের মতো বলছে, মাটির মানুষ বলছে, ছবি করে, ভিডিও করে, টিভি করে, প্রজেক্টর করে, গান বাজনা করে, মহিলার সাথে বেপরদা হয়, মোবাইলের মধ্যে সারাদিন ছবি করে। তাহলে আশরাফ সিদ্দিকী সে কেমনে ভালো বলবে? ও তো জানে যে আমারটা ধরা পড়লেই তো আমি ভণ্ডামি ফাঁস। মহিলার সাথে বেপরদা হচ্ছে না বাকবাকু? আশরাফ সিদ্দিকী হয়েছে? শুনছেন কোনোদিন? আপনার তো মুড়িতে আছে, দাঁড়ান তো একজন, তারা কোনো আমার বাড়িতে আপনি বউ সাথে দেখা করছেন, দাঁড়ান একজন। এইগুলি হলো মূল বিষয়, যার কারণেই তো আশরাফ সিদ্দিকী আসলে ঈমান নষ্ট হবে। আমি আসলে ঈমান নষ্ট হবে না, আবার ঈমান তাজা হবে। ইসলামকে যারা নিজের ইচ্ছা মতো চালায়, এরা হলো আল্লাহর হাবিবকে অস্বীকারী বেঈমান। ইচ্ছা মতো চলবে না, নবীর ধারায় চলবে। ঠিক নেবে? ঠিক বলেন। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'উযু বিল্লাহ ওয়া না'উযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিল্লাহু ফাহুয়াল মুহতাদি ওয়া মান ইউদ্লিল ফালান তাজিদ লাহু ওয়ালিয়্যান মুরশিদা। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبدا ونورا بشرا شكورا وهو رسول الأنبياء والمرسلين. الله أكبر. الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر ولله الحمد والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم ولا يضلونكم ولا يفتنونكم. وفي رواية أخرى في مسلم فترمونهم مشكات مركات شطنما سندرمي دارك ابن مسند عبد الرزاق مسند ابن أبي شيبة موطأ مالك موطأ محمد ابن خزيمة أدب مفرد البخاري فردوس الديلمي وغير ذلك 40 كتابا صحيحا فلا تناكحوهم ولا تجالسهم ولا تصلي معهم ولا تصلي عليهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية القرآن في مسلم فتح الملهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في الترمذي مثل المجهود مشكات مركات أشرمات أبو داود وغير ذلك 50 كتابا صحيحا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة. وفي رواية أخرى في الترمذي أعوذ بالله كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطعني قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى في البخاري مسلم فيد الباري فتح الباري بخاري جلد أول باب حب رسول صلى الله عليه وسلم الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري مسلم كما قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال الله تعالى أيضا في كلامه المجيد وفرقان الحميد الشان الصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المرسلين خاتم النبيين نور مجسم حبيب الله حياة النبي آخر نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب آمرا ومخبرا সবাই একটু আমার সাথে শুনলাম আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা আল্লাহুম্মা مولانا محمد وعلى مولانا محمد আল্লাহ আপনি দয়া করুন নসিব করুন সোনার মদিনা আজকের মাহফিল কবুল করুন নসিব করুন সোনার মদিনা হায়াতুন নবীজিকে বারবার স্বপ্নে না দেখাইয়া মাওলা মোদের কবর দেশে নিবেন না আল্লাহুম্মা مولانا محمد وعلى آخری نبی زیونار امت امرام کل সৃষ্টি জগৎ নেই যার কোনো তুলনা নবীজি উনার শানে মহাব্বতন মিলিত ভাবে দরুদ পেশ করেন সকল ফেরেশতা ও স্বয়ং আল্লাহ রব্বুনা
সিহাসিতার সহি মুসলিম ও নাসাইল হাদিসে নবীজি বলেন একবার দরুদ পড়লে 10 থেকে 70 বার রহমত নাজিল হয় 10টি গুনাহ মাফ হয়ে যায় আল্লাহ ও নবীজি খুশি হন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সুরে মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা কয়েকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সবাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সবাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই সাউন্ড বক্সটা আমার দিকে দাও।
কষ্ট হলো বাবারা? কালেমা তাইবা পড়লে বান্দার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়, সুবহানাল্লাহ, কলবে ইসলাম হয়ে যায়। আল্লাহকে যদি কেউ একবার আল্লাহ বলে ডাক দেয়, আল্লাহ পাক 70 বার বলেন, হে আমার বান্দা আমি তোমার পাশে হাজির আছি। আল্লাহকে ডাকা উচিত বাবা। জিকির ফিকির যে মাহফিল হয় না, সে মাহফিল হয় শয়তানের আড্ডাখানা। আমরা মালিকের জিকির করে সামথিং যতটুকু পারি আলোচনা করে দোয়া করব। সবাই জিকিরে শরীক হন। আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু। লাফালাফি নয়, নাচানাচি নয়, ঝাপাঝাপি নয়, শুধুমাত্র কলবার মুখ থেকে আল্লাহকে খুশি করার জন্য যে জিকির করবে আল্লাহ পাক তার জন্য হয়ে যাবে। সবাই আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ। হতে চাই না দুনিয়াওয়ালা, হতে চাই না হারামওয়ালা, হতে চাই গো আল্লাহওয়ালা, হতে চাই গো নবীওয়ালা। আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ। হতে চাই না শয়তানওয়ালা, হতে চাই না আবু জাহিলওয়ালা, হতে চাই গো নবীওয়ালা, হতে চাই গো ওলিওয়ালা। আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ। অন্তর হাতে ডাকলে আল্লাহ, অন্তর হাতে ডাকলে আল্লাহ, সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। কয়বি মদদ নাজিল হবে, সকল শত্রু পরাজিত হবে। কলবের ময়লা সাফ হয়ে যাবে, ইবলিস শয়তান পালিয়ে যাবে। ঈমান আমল কবুল হবে, সকল জায়গায় শান্তি আসবে। আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ। ডেকেওয়ালি হইলেন যিনি, ডেকে মুর্শিদ হইলেন যিনি, শাহজালাল রহমতুল্লাহ নাম যার শুনি, সুরমা নদী পার হইলেন, সুরমা নদী পার হইলেন, বিষয়ে যায় নামাজ। আল্লাহু আল্লাহ 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 আল্লাহু আল্লাহ। কলবে সর আল্লাহ 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 কয়েকবার আল্লাহু
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ, সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাবারক ওয়া তাআলা, খলিক মালিক রব এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ পাক, যার কোনো অবতার নেই, যার কোনো শরীক নেই, যার কোনো অংশীদার নেই, সেই রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া, যিনি দয়া করে আমাদেরকে এই শীতের মধ্যে, এই আটাপাড়া শহরের মধ্যে জান্নাতের বাগানে মালিক কবুল করেছেন। সবাই পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর শুকরিয়া করার পরে দরুদ সালাম পড়ছি দোজাহানের সাইয়্যিদ, সাইয়্যিদুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালিন, খাতামুন নবিয়্যিন, কিয়ামত পর্যন্ত যার পরে আর কোনো নবী আসবেন না, যিনি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত সারা পৃথিবীর জন্য আল্লাহর সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ নূরের সৃষ্টি নবী, যিনি হায়াতুন নবী হিসেবে এখনো মালিকের দিদারে আমাদের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা চাচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেছেন ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফির ইন্নাহু কানা তাওয়াবা। আমার বন্ধু, আপনাকে আমি আমার দিদারে রাখলাম, আপনার উম্মতের সমস্ত আমলগুলি প্রতি সপ্তাহে আমি আপনার সামনে প্লেস করব। সুবহানাল্লাহ। এটা বুখারীতে আছে, মুসলিম আছে, তুরাদু আলাইয়া আমালুকুম, তোমাদের সমস্ত আমলগুলি আমার কাছে আল্লাহ পাক প্লেস করেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেন আপনি সেখানে তাদের গুনাহগুলি যখন দেখবেন, ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফির ইন্নাহু কানা তাওয়াবা, তাদের গুনাহগুলি নিয়ে আমি আল্লাহর কাছে আপনি হায়াতুন নবী তওবা করবেন, ইস্তিগফার করবেন, আমি আপনার ইস্তিগফার কবুল করে আপনার উম্মতের গুনাহ মাফ করতে থাকব। সুবহানাল্লাহ। সেই নবীজিকে ভালোবাসেন? আওয়াজ দিবেন না? ইনশাআল্লাহ। ওই নবীকে ভালোবাসলে ওই বান্দার ঈমান আসে, ওই নবীর দুশমনি করলে ওই বান্দার ঈমান চলে যায়। আমরা কি নবী প্রেম করে ঈমান আনবো না নবীর দুশমনি করে ঈমান হারাবো? তাহলে নবীজির প্রেম ভালোবাসা যখন যার ভিতরে রয়েছে, সেই ব্যক্তি কখনোই আমার নবী ব্যাপারে উল্টাপাল্টা বলবে না। সে যে কেউই হোক, নবী ব্যাপারে উল্টাপাল্টা বলবে না। আপনারা যদি কোনো মুখে শোনেন, কখনো কোনো হুজুরের মুগ্ধ হোক, আশরাফ সিদ্দিকের মুগ্ধ হোক, মুফতি মুগ্ধ হোক, মুফাসসিরের মুগ্ধ হোক, কোনো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তার মুগ্ধ হোক, টিভির পর্দায় হোক, ফেসবুকে হোক, ইউটিউবে হোক, যদি শোনেন কখনো যে নবী আমাদের মতো মানুষ, তাহলে বুঝবেন এটা 72 ফেরকা, একেবারে বিনা দ্বিধায়, নো ডাউট, উইদাউট কনফিউশন, কোনো সন্দেহ ছাড়াই এটা বাতিল 72 ফেরকার অংশ। মনে থাকবে তো? যদি আমার নবীকে কেউ ভালোবাসে, সে কখনো নবীকে আমাদের মতো বলতে পারে না, নবীকে বড় ভাইয়ের মতো বলতে পারে না, মাটির মানুষ বলতে পারে না। নবী নবী। এই মেরাজের রজনীতে, এই মেরাজের মাসে আপনি বুঝবেন নবীকে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না জোরে? সুবহানাল্লাহ। আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি মহোদয়, আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন সাহেব, আল্লাহ পাক তার নেক হায়াত বাড়িয়ে দিন, আমিন। আরো যারা এখানে আলোচনা করে ধন্য করেছেন, অনেক আলেম ওলামা ছিলেন, সম্মানিত প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব কে এম ফজলুল হক মোল্লা সাহেব, এরপর উদ্বোধক জনাব মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক, এমনি করে যারা যেভাবে মাহফিলকে অলঙ্কৃত করেছেন, আমি সবাইকে দোয়ার মধ্যে শরীক করেছি। বিশেষ করে মাহফিলটার আয়োজন যারা করেছেন, কষ্ট করে এই মাহফিল আয়োজন করেছেন যারা, আমি সবাইকে দোয়ার মধ্যে শরীক করছি। সিএনজিওয়ালা, অটোওয়ালা, ভ্যানওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, হেল্পার, ড্রাইভার, কন্ট্রাক্টর, কুলি, শ্রমিক, মজুর, কৃষক, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবী, সর্বস্তরের প্রশাসন, চৌকিদার, দফাদার, গ্রাম পুলিশ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের প্রশাসন, আমার পুলিশ ভাইরা এবং ডিএসপি, এনএসআই, ডিজিএফআই, আর্মি ইন্টেলিজেন্স গোয়েন্দা সংস্থার ভাইরা, নেট থেকে সারা জগতে যারা দেশ বিদেশ থেকে আমাদের সাথে লাইভ রেডিওতে গত রাতেও ছিলেন, জুমাতে ছিলেন, আগের রাতে ছিলেন, আজকে আছেন, হাজার হাজার জায়গা থেকে লক্ষ জনতা যারা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন, আমি সকল পুরুষ মহিলাকে দোয়ার মধ্যে শরীক করছি। আমার সোনামণি আম্মাজান, মা বোন, মেয়েরা, স্নেহের কচি কাছে মাসুম নিষ্পাপেরা, ইন্টারনেট জগতের যুবক, তরুণ, কিশোর, হীরক খণ্ড রত্নের সম্ভার, আমার যুবক তরুণ বাবারা, ছাত্রছাত্রী বাবারা, বিশেষ করে আমার মাথার তাজ মুরব্বিয়ানে কেরাম, স্নেহের কচি কাছে মাসুম,
সর্বস্তরে আলেম ভাইরা যারা আমাকে ভালোবাসেন আল্লাহ রাসূলের জন্য এবং যারা দুশমনি করেন বাতিল ফেরকাকে বাঁচানোর জন্য, সবাইকে আমি ধর্মদের শরীক করছি। আল্লাহ পাক সবাইকে হেদায়েত দান করুন, এমন হেদায়েত দান করুন যে হেদায়েতে আমার মালিক খুশি হয়ে আপনাকে আমাকে সপরিবারে জান্নাতি করার ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ পাক সেই হেদায়েত দান করুন, আমিন বলুন। আমরা পৃথিবীতে এসেছি কয়েকটা দিনের জন্য বাবা, মুসাফির, ঠিক না ঠিক? ये सब मुसाफिर हैं, कब्र आखिर ठिकाना, ये सब हम मुसाफिर हैं, कब्र आखिर ठिकाना, कोई आगे रवाना है, कोई पीछे रवाना, कोई आगे रवाना है, कोई पीछे रवाना। ঠিক না ভাই, ঠিক বলছি? এই দুনিয়া তো কয়েকদিন মুসাফির খানা, যে কোনো মুহূর্তে আমাদের এই মুসাফির খানা ছেড়ে চলে যেতে হবে, আরেকজন এসে আমার জায়গা দখল করবে, ঠিক না ভাই ঠিক? বাবার জায়গা ছেলে দখল করবে, ছেলের জায়গা নাতি দখল করবে, নাতির জায়গা পুতি দখল করবে, ইমামের জায়গা আরেক ইমাম দখল করবে, পীর সাহেবের জায়গা আরেক পীর সাহেব দখল করবে। কি বলেন না, ঠিক না? এ তো মুসাফির খানা। প্রিন্সিপালের জায়গা আরেকজন প্রিন্সিপাল হবে না, ভুল বললাম বাবা? এ তো মুসাফির খানা। এই মুসাফির খানায় এসে আমাদের কত অহংকার, কত মাতবরি, কেউ কাউকে মানুষ মনে করি না। ওই কি জানে, ভণ্ড, বিতর্কিত বলে না, এরকম আছে না? কোরআনই পড়া পারে না, হাদিসই পড়া পারে না, এরকম কথা যখন কেউ কয় তখন আল্লাহ শয়তান ইবলিস খালি কান্দে আর কয়, আল্লাহ দেখেন আমার সে ১,৫০০ ডিগ্রি বড়। দেখছেন আল্লাহ, আপনি আমাকে ইবলিস বানাইছেন, এগুলা কি? আমি তো কেবল বলেছিলাম আনা খয়রুম মিনহু, আমি আদমের চেয়ে একটু শ্রেষ্ঠ, উত্তম, এইটুকু বলার কারণে শেষ। আরে কি কয়, কি জানে, কয় পাতা পড়ছে। আল্লাহ তখন আওয়াজ করলেন, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন ইবলিসের সাথে, ইবলিসের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করছেন। It's কানুন and law of Allah subhanahu wa ta'ala by Quran Sharif, according to order of Allah subhanahu wa ta'ala, from first vision to the judgment, no doubt, no changing any time, anything. Ayat Sharif number 18 in Surah Al-Araf, at the part of 8, Surah number 7 in Quran Sharif Madaniya, my last speaking. Allahu Akbar wa lillahil hamdu was-salatu was-salamu ala Rasulillah, bismillahir rahmanir rahim. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. কোরআন শরীফের সূরাতুল আরাফ 7 নম্বর সূরা 8 নম্বর পারা মদিনাতুল আইন মক্কাতুল আইন আয়াত শরীফ নম্বর 18। আল্লাহ বলেন, ইবলিস শয়তান, এটা আমার আইন হয়ে গেল, এটা আমার কানুন হয়ে গেল, ল হয়ে গেল। নবীর ছেলে হোক, পীরের ছেলে হোক, পীর হোক, দুনিয়ার যে কোনো মৌলবি মুন্সি হোক, যে কোনো মানুষ হোক রে ইবলিস, তোমার মতো এলেম এবং আমল দিয়ে যারা অহংকারী হয়ে যাবে, হিংসুক হয়ে যাবে, বেয়াদব হয়ে যাবে, জালেম হয়ে যাবে, এটা ওয়াদাবদ্ধ হয়ে গেলাম, ওদেরকে আমি জাহান্নামের আগুনের ভিতরে তোমার সাথে একত্রিত করব। লা আমলা আন্না জাহান্নাম মিনকুম আজমাইন। অবশ্যই অবশ্যই ওদেরকে তোমার সাথে একত্রিত করে আমি আল্লাহ পাক জাহান্নামের আগুন গুলি পূর্ণ করব। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? নাউজুবিল্লাহ। অহংকারী হওয়া যাবে আব্বা?
অহংকার মা পা মারিত পড়ে না। আমরা এমন আছি কোরআন শরীফটা যদি একটু সহি করে পড়া শিখে তোর উপর আর কিছু আসি না এরকম বাবা। অহংকারী হবেন না বাবা, পায়ে হাত দে। অহংকারের বড় কঠিন শাস্তি। ছোট্ট একটা আল্লাহর অলির জীবনী পড়লাম, বলবো? বসরাতে একজন অলি আল্লাহকে খুশি করে নেক আমল করতে করতে, নফল ইবাদত করতে করতে আমার মালিককে এত বেশি খুশি করে ফেললেন। আমার মালিক খুশি হয়ে তাকে জিবরাইল ইসলামকে বলেন, জিবরাইল আমি আল্লাহ ওই বান্দার উপর খুশি হয়ে গেছি, যাও আসমানের মেঘ তার উপর ছায়া দিয়ে দাও। যেদিক দিয়ে যায় সেদিকে মেঘ ছায়া দেয়। এটা সুবহানাল্লাহ পড়া যাবে? মেঘ ছায়া দিচ্ছে, রোদ তার উপর পড়তে দেয় না। আল্লাহ তাহলে কত খুশি হয়েছে বুঝছেন? কি বাবা মন খারাপ নাকি আপনাদের? কত খুশি আল্লাহ বুঝতে পেরেছেন? একটা মানুষের উপর কত খুশি হলে আল্লাহ এই কাজটা করতে পারেন। আল্লাহ পাক এক এক অলিকে একটা কারামত দিয়েছেন, বিভিন্ন অলিকে বিভিন্ন কারামত দিয়েছেন। এটা তার একটা কারামত ছিল। যখন কাউকে খুশি হয়ে আল্লাহ কোনো কুদরত জারি করেন তার উপরে, তখন অলি হলে তার কারামত হয়, নবী হলে সেটা মুজিজা হয়। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আল্লাহর কুদরত থেকে আল্লাহ খুশি হয়ে যখন কাউকে কিছু হাদিয়া দেন, ওই হাদিয়াটা অলির জীবনে কারামত হয়, নবীর জীবনে কি হয়? মুজিজা হয়। মুজিজাতু নবী হক, কারামতে আউলিয়া হক। সুবহানাল্লাহ। তো এমন একজন ওলি যার মাথার উপরে কি দেয়? মেঘ ছায়া দেয়। মেঘ ছায়া দেওয়া এই ওলিটা এত বেশি, বসরা পুরা এরিয়ার ভিতরে, কুফা, বসরা, সিরিয়া পুরা এরিয়ার ভিতরে এত একজন স্বনামধন্য এবং ভাইরাল যাকে বলা হয়, অত্যন্ত প্রিয় ভাজন মানুষ হয়ে গেলেন। অসংখ্য লোক তার ভক্ত হয়ে গেল। সমস্ত ভক্তরা তাকে মাহফিলে ডেকেছে, বিশাল আয়োজন। এই ব্যক্তির আলোচনা শুনে ওই এলাকার সবচেয়ে বড় খারাপ ব্যক্তি, খুব মন দিয়ে শোনেন বাবা, আমি কিন্তু ওয়াজ বেশি করবো না, আয়াতগুলা পড়েছি ছোট্ট অর্থ করে দিয়ে শেষ করে দিব। আর যদি ওয়াজ আপনারা শুনতে চান তাহলে বাড়াবো, কিন্তু না শুনতে চান আমি শেষ করে দেবো। হ্যাঁ বাড়াবো? আগে 12টার মতো থাকেন, দেখি কি হয়। 12টার মতো থাকেন, তারপর দেখা যাক কি হয়। আপনারা তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক কষ্ট করে এসেছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি আপনারা বহু দূর থেকে এসেছেন, বহু দূর থেকে এসেছেন। আমি আপনাদেরকে কনগ্রাচুলেশন জানাই। আল্লাহ আপনাদের রহমত ঢেলে দিন, জান্নাতি মানুষের কবুল করুন। আমি সবার জন্য দোয়া করছি, প্রথমেই দোয়া করে নিচ্ছি আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে আল্লাহ সন্তুষ্টির উপর কবুল করেন, আমিন। নবীজির সন্তুষ্টির উপর কবুল করেন, আমিন। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাবগুলি মেনে নিয়ে হক্কানি ওলির মাকাম দান করেন, আমিন। আল্লাহ পাক যেন আমাদের সবাইকে সুদ, ঘুষ, জেনাবা, বিচার, চুরি, ডাকাতি, খুন খারাপি, দেশের ক্ষতি, জাতির ক্ষতি, ইসলামের ক্ষতি, জঙ্গিপনা, সন্ত্রাসীপনা, মানুষ খুন, ইয়াবা, গাঁজা, হিরোইন, যাবতীয় হারাম মাদকদ্রব্য, বিড়ি, সিগারেট, গুল, তামাক, নেশাদ্রব্য, মহিলা পুরুষ বেপর্দা হওয়া, গান বাজনা করা, ছবি মূর্তি, ভিডিও, টিভি করা, এরপরে চুলদারিতে কলপ লাগান, নেলপালিশ লাগান, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, লোভ, মিথ্যাচার, জুলুম, বেয়াদবি, সমস্ত শয়তানি বদগুণ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে কুদরতি ভাবে নবীজির ওসিলায় হেফাজত করুন সবার, আল্লাহুম্মা আমিন। ভুল ত্রুটি ঊর্ধ্বে আমরা কেউ নই। যদি কারো ভুল হয়, সে যদি তওবা করে ফিরে আসে, আল্লাহ বলেছেন আমি তার জীবনের গুনাহ মাফ করব। তওবার নিয়ম আছে। তওবা করতে গেলে নবী থাকলে নবীর কাছে যেতে হয়, নবী না থাকলে হক্কানি ওলির কাছে যেতে হয়। যদি হাতে হাত দিয়ে তওবা করেন, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বলেন ইন্নাল্লাযীনা ইউবাইউনাকা ইন্নামা ইউবাইউনাল্লাহ ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম। সূরাতুল ফাত আয়াত শরীফ নম্বর, এখানে আপনারা 10 নম্বর আয়াতে পাবেন। এটা 26 পারা 48 নম্বর সূরা। আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন নবী গো, যত মানুষের তওবার বায়াতের হাত আপনার হাতের কাছে পৌঁছাবে, আপনার হাতে পৌঁছালো, ওই হাতগুলির উপরে আমি আল্লাহর কুদরতে হাত রেখে দেব। সুবহানাল্লাহ। কি করব? আল্লাহ বলেন তার জিন্দেগির 100 বছরের গুনাহ মাফ করে দিয়ে সেকেন্ডের মধ্যে তার গুনার জায়গা আমি নেকিতে পরিবর্তন করব। সুবহানাল্লাহ। ওয়ালাউ আন্নাহুম যালামু আনফুসাহুম জাউকা ফাস্তাগফিরুল্লাহ واستغفر
আল্লাহ বলেন, নবী গো, যদি কেউ আপনার কাছে আসে গুনাহ করে, আমি আল্লাহ বলছি ওরা যদি আপনাকে সাক্ষী রেখে তওবা করে, ইস্তিগফার করে, আর আপনি যদি ওই তওবাকে রিকমেন্ড করেন, মন দেন, আস্তাগফারা লাহুমুর রাসূল, যদি আপনি তাকে তওবাটা রিকমেন্ড করেন, মানে তওবা কবুল করার জন্য আমি আল্লাহর কাছে আবেদন করেন, তাহলে কি হবে? আমি কোনো দিকে তাকাবো না নবী, ওই ব্যক্তির কয়টা গুনাহ, কয় হাজার গুনাহ, কয় লাখ গুনাহ, আসমান সম গুনাহ, কোনো দিকে তাকাবো না। লাওয়াজাতুল্লাহ তাওয়াবার রহিমা। সূরাতুন নিসা 4 নম্বর সূরা 5 নম্বর পারা, মদিনায় অবতীর্ণ আইন, আয়াত শরীফ নম্বর 64। আল্লাহ বলেন, মুহূর্তের ভিতরে ওদের জীবনের গুনাহগুলিকে মাফ করে দেওয়ার জন্য আমি আল্লাহকে তারা তওবা কবুলকারী দয়ালু আল্লাহ হিসেবে অবশ্যই পেয়ে যাবে। তওবা করলে গুনাহ মাফ হয়, ঠিক না ভাই? ঠিক বলুন। কিন্তু গুনাহকে যদি গুনাহ মনে না করে, আপনার কি আমার কথা বুঝতেছেন? অলির কথা রাখেন, মা ফেলে যাচ্ছে, ছায়া তার মাথাতে যাচ্ছে, মনে আছে আপনাদের? আল্লাহ যদি মাফ না করেন, এই বান্দাটা, যে ব্যক্তিটা তওবা করল, এই যে তওবা করলো, তাকে তো আল্লাহ মাফ করবে, ওয়াদা করেছেন আল্লাহ। ইন্নাল্লাহা, নিশ্চয় আল্লাহ, ইউহিব্বুত তাওয়াবিন, আল্লাহ তওবাকারীকে ভালোবাসেন। আওয়াজ একটু জোরে হবে না আব্বা? তওবাকারীকে ভালোবাসেন। ওয়া ইউহিব্বুল মুতাতাহহিরিন, আল্লাহ পবিত্র ব্যক্তিকে পছন্দ করেন। তার মানে তওবা যদি কেউ করে, হাজার গুনাহগার হলেও সে আল্লাহর কাছে ভাইরাল হয়ে যায়। আর আল্লাহর কাছে যখন ভাইরাল হয়, তখন রহমতের লক্ষ কোটি রহমতের ফেরেশতার কাছে ভাইরাল হয়ে যায়। আল্লাহর কাছে যখন ভাইরাল হয়ে যায়, তখন ওই ব্যক্তিটা সারা দুনিয়ার ভালো মানুষ, যারা জান্নাতি মানুষ, তাদের কাছে ভাইরাল হয়ে যায়। আর ওই ব্যক্তিগুলি দুনিয়ার জাহান্নামী বাতিল 72 ফেরকার আজরাইল হয়ে যায়। বড় কঠিন ব্যাপার। শয়তান কখনো ভালো বলবে না ভালো মানুষকে, ভালো মানুষ কখনো ভালো বলবে না শয়তানকে। উল্টা পাল্টা, অল্টারনেট কন্ডিশন। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? তওবা করলে আল্লাহ মাফ করেন। তার একটা ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত আমি নিয়ে আসতেছি, মন দেন। আমি কিন্তু আয়াত পড়েছি সূরাতুল আনফাল, সূরাতুল আরাফের 40 নম্বর আয়াত, 4 নম্বর সূরা, 7 নম্বর সূরা, 8 নম্বর পারা, আয়াত শরীফ নম্বর 40। এই 40 নম্বর আয়াতের উপরে আজকে ব্যাখ্যা করবো ইনশাআল্লাহ। শুনবেন ইনশাআল্লাহ? রাজি আছেন? বুখারী শরীফ থেকে 2টি হাদিস পড়েছি, যদি আল্লাহ দয়া করে আমি বলার চেষ্টা করব। তার আগে আমি বলছি যে আল্লাহ যে বললেন সূরাতুল বাকারা 2 নম্বর সূরা, 2 নম্বর পারা, মদিনা নবতুন আইন, আয়াত শরীফ নম্বর 222। একটু আমার সাথে পড়েন তো। ইন্নাল্লাহা 222 কত নম্বর সূরা? 2 নম্বর সূরা, 2 নম্বর পারা, আয়াত শরীফ নম্বর 222, মদিনা নবতুন আইন। পড়েন আমার সাথে। ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুত তাওয়াবিন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তওবাকারীদেরকে ভালোবাসে। তওবাকারীদের কি করেন? ভালোবাসেন। শুধু ভালোবাসেন না, ভালোবেসে বান্দার গুনাহ মাফ করে দিয়ে পবিত্র করে দিতে পছন্দ করেন। ওয়া ইউহিব্বুল মুতাতাহহিরিন, শুধু ভালোবাসেন না, ভালোবেসে তাকে পবিত্র করতে পছন্দ করেন। হযরত হাবিবে আজমি রহমাতুল্লাহি আলাইহি, তিনি এত বড় দরজার ওলি হয়েছিলেন, বাড়িতে কিছু করা লাগতো না, কুদরতি খাবার নাজিল হতো। একটু জোরে আওয়াজ হবে। কুদরতি খাবার নাজিল হতো। কুদরতি খাবার নাজিল হয় কিভাবে হয় আমি বলবো। প্রথম জীবনে তার জীবন ছিল সুদি কারবারি। হাবিবে আজমি রহমতুল্লাহি আলাইহি কি খাবারেছিল আব্বা? আওয়াজ জোরে কোন? সুদের মতো গুনাহ আছে? 70টি গুনাহ। তার মধ্যে নিম্নের গুনাহ নিজের মাকে বিয়ে করা।
নাউজুবিল্লাহ। নাউজুবিল্লাহ পড়বেন না? কি গুনাহ এটা? আওয়াজ দিবেন না? কি গুনাহ? খান নাকি সুদ আপনারা? ছোট। সুদ খাবেন না, রাজি আছেন আব্বা? ইনশাআল্লাহ। 10 টাকা কামাই করে ডাল ভর্তা খাবেন, আপনার পেটটা শান্তি থাকবে, আপনার কলবের উপর মালিকের গয়েবী হেদায়েত ঢেলে দিবেন, সুবহানাল্লাহ। আপনার প্রতিটা আমল কবুল হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। মানুষের রক্ত চুষবেন না বাবারা। আল্লাহ 2টি জায়গায় যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, মন দিবেন। কয়টা জায়গায় যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন বলেন? 2টি জায়গায়। ফাজানু বিহারবিম মিনাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলতেছেন, যদি তোমরা ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়া যারু বাকিয়া মিনার রিবা ওয়া যারু মা বাকিয়া মিনার রিবা আদআফাম মুদআফা। এ দুনিয়ার মুমিনেরা, খবরদার সুদ খেও না। সুদ যদি ছাড়তে না পারো, আমি আল্লাহর সাথে ফাজানু বিহারবিম মিনাল্লাহি ওয়া রাসূলি, আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এখন আল্লাহ যার সাথে যুদ্ধ করে ওটা বোধহয় ভালো মানুষ, ওটা পাকা মুসলমান, জান্নাতের প্রথম কাতার। আল্লাহ যার সাথে যুদ্ধ করে এটা আল্লাহর শত্রু না বন্ধু? আল্লাহর শত্রু বোধহয় পাকা মুসলমান না বেঈমান? দেখেন, 2টি জায়গায় আমার আল্লাহ পাক মানুষের মুমিনদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, মুমিনের সাথে ডাক দিয়েছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, হে মুমিনেরা আল্লাহকে ভয় করো, ওয়া যারু মা বাকিয়া মিনার রিবা, ছেড়ে দাও সকল প্রকার সুদ প্রথা। এই কথা যখন আল্লাহ ঘোষণা দিলেন, এই ঘোষণা দেওয়ার পর আমার আল্লাহ বলতেছেন, যদি এটা না পারো, ফাইলাম তাফালু, যদি না করো, সুদ যদি ছেড়ে না দাও, ফাজানু বিহারবিম মিনাল্লাহি ওয়া রাসূলি, আল্লাহ পাকের সাথে এবং তার রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। নাউজুবিল্লাহ।